إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام أداء علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مكروب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظرنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلسلة الأحياء وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها بشرك سلفنا الأحياء وعلى آله الأصحاب وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته
واتبع شريعته ولم يخالف سنته وعلى آله وصحبه بيته وإكرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد لك دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. فاتحة بسم شكرا ولتعين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من الأرواح والقرب مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا سائرة عليها وبها مع أبيه حزام بالبرد أجمعين وأهل حضركم خصوصا سيدنا مولانا وحجر الله بسبب الله بسلسل أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعد شهر سكن مسألة عليه بأبي ثم إذا أربكاتهم على كتبنا في مصرف ربنا في شيء الحضر والذكار والغرق والحزاب منظومة الصلاة والدعوات والنجاة من يسوس البرع لكتوبهم وورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام حلقات خصوصا في هذا البارك المبارك الإمام بدر الرجال الوقت بن عبد الله بن محمد بن حداد وصول المهوين وجب رسالة على أبي بن عمر بن مدون كلهم مسلمين أجمعين خصوصا سائر من أهل البلد أهل الإمام دار السلام خصوصا صاحب الدار الإمام العرب الحبيب البركة عامر بن أحمد بن حسين وأبيه وأمه ومشايخه ومشايخه وأقرانه وأصحابه والطلاب وتلامذته وذريته كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته الجنة أن الله يحمد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم كراماتهم وفات الدين والآخرة ثم إلى صاحب الحال المبارك الشريفة داعية إلى الله أم كلثوم بنت عبد الله محمد بن شهبة بن سليم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات أمة المسلمين أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه سبحانه برحمته الله يكفيه ورحمه ويشفع العمل الله بركته وتهجست علينا عليكم فتوح العارفين فكرنا لكم في الدين علمنا عليكم تعالى ورزقنا تقوم الاستقامة ويختمنا بالمسلم الخاتم وعلى نبي الشفاء من البدع والأمراض السلام على خصوصا لمن أوصلنا بالشفاء من إخوان صلى الله خصوصا الأستاذ حسين جبلة وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان صلى الله عليه الله ورحمة الله بنتي محمد خالد أن الله يشفيهم شفاء الذي يشفى لا يجلسهم ولا ألمه على هذه من توصل أحجاب لذكر هذا وتقول شرنا والمسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم di kediaman Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Hussein, majelis dua-duaan insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah syukur ya Rabbana. Tanpa terasa kita malam hari ini telah masuk kepada malam yang ke-19, hari 18 malam ke-19 daripada bulan Jumadil Akhir, yang mana insyaallah dalam lagi kita akan dipertemukan Allah dengan hari-hari yang penuh berkah, dengan syahrul istighfar, dengan malam yang penuh keagungan, tepatnya malam awal pertama daripada bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab. Dan ini sudah berulang kali kami sampaikan,
sekedar untuk kita mengingatkan, dan kami berharap mudah-mudahan kita pun sudah mengajak mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan kawan-kawan kita agar mereka mengambil posisi dari kelompok orang-orang yang dihidupkan pada malam itu adalah malam awal Rajab, bukan menghidupkan malam tahun baruan. Karena subhanallah, kalau tidak ada perubahan terjadi yang dua malam ini berbarengan, malam awal tahun baruan dengan malam awal Rajab. Nah, kita tentu memilih ashabul Rajab, ya, bukan ashabul tahun baruan. Kita melok menyambut malam awal Rajab yang diambil oleh Rasulullah untuk kita memperbanyak munajat, memperbanyak berdoa, memperbanyak berzikir. Sebagaimana disampaikan dalam riwayat Ibn Athayr rahimahullah taala, Rasulullah mengatakan hamsunnaya la turuddu fihinna doa. Ada 5 hari, 5 malam yang tidak tertolak doa kita, kata Rasulullah. Yang disebutkan pertama oleh baginda Rasulullah adalah Lailatul Awwal min Syahril Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Mari ikhwan saling ingatkan. Kalau malam tahun baru tidak perlu ingatkan, tahu kalau nak kafir, nak muslim, nak soleh, nak toleh, nak fasik, tahu kalau malam tahun baru, malam awal Januari tahu. Tapi malam awal Rajab belum tentu orang tahu. Muslim kita tidak tahu. Kalau tidak ada ustaz-ustaz kita yang mengingatkan, atau kita sesama majlis saling mengingatkan, lewat. Bukan cuma tanggal 1 Rajab, bukan, tapi malam itu momen yang sangat indah, pemberian hadiah dari Allah. Nah, kebetulan berbarengan dengan malam yang orang kebanyakan lalai dengan Allah. Kita ada Allah. Di saat orang-orang banyak jauh dari pintu rahmat Allah, kita berusaha mendekatkan diri kita, anak bini kita, keluarga kita kepada Allah. Tapi kita bukan nak selamat dari Rasulullah ngomong, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ta'awanun 'alal birri wat taqwa. Bukan kita pengen selamat, kita pengen saudara kita, rekan-rekan kita pun kita selamatkan mereka, ya. Jangan memperbanyak kelompok orang yang melalaikan diri pada malam itu. Jangan memperbanyak jumlah kelompok orang yang membuat baginda Rasulullah hatinya bersedih. Walaupun tidak dengan maksiat, walaupun cuma dengan begadang, tok buang waktu dengan segala bentuk hiburan yang mungkin dianggap tidak haram, tetap kita adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ulama itu tidak pernah mengajarkan kita. Kita ajak mereka untuk yang meninggalkan gawe buruk itu, bahkan mengganti dengan kebaikan. Sadarkan dan ingatkan mereka tentang malam awal Rajab tadi, malam yang tidak tertolak doa kita. Lailatul Awwal min Syahril Rajab wa Lailatul Nisf min Sya'ban. Mudah-mudahan kita ditemukan Allah dengan malam awal Rajab, dan kita berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan ditemukan dengan malam nisfu Sya'ban, dan nisfu Sya'ban nanti kita ditemukan lagi dengan malam Lailatul Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang kelima malam Jumat yang alhamdulillah kita selalu mendapatkannya bismillah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dalam keadaan lalai. Masyaallah ahbab rahimahullah, antum yang punya HP cobalah, ya, yang punya mungkin kemampuan kreatif bisa bikin bentuk nasihat yang mungkin sifatnya agak gaul, tidak apa-apa, ya, cetak yang cantik, boleh ada ceramah ustaz pulang sepulang dipenggal, dipotong, tapi jangan salah potong, ya. Yang salah potong yang disitu kita pengen memberikan pencerahan, bukan hujatan, bukan kecaman terhadap orang yang masih nyambut tahun baru nih, tapi pencerahan untuk mereka berpikir, nalar, mizan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, biar mereka tahu. Dan kesempatan ini malam tahun baru dengan malam awal Rajab ini setahun sekali kalau terjadinya. Nah, sekarang dihadapkan antara yang baik dengan yang buruk. Kita nak melok ini lewat, na'udzubillah, melok sampai tahun awal bulan Rajab, awal bulan Rajab yang berkah itu baik. Ini kita hidupkan dengan pikir. Belajar sekarang kita belajar Muhammad Syaraf menyampaikan dakwah dengan kemampuan kita, entah dengan tulisan, entah dengan memenggal ceramah satis, tapi dengan cantik, dibikin background mungkin dengan suara-suara yang indah, untuk selipkan istilah tadi kan, masukkan ada gambar-gambar bagaimana bentuk kelompok orang yang sedang maksiat, sedang lalai, yang berkabur dengan kelompok orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilham, berikan kita kemampuan untuk berdakwah dengan medsos, dengan apa yang kita bisa lakukan, dan termasuk dengan media ini sendiri selalu kita lakukan. Jadi kita ada kemampuan, dan waktu masih cukup panjang, ya. Ini baru tanggal 20 kalau bulan Masehi,
masih 10 hari lagi kurang lebih. Kalau bulan Hijriah ini tanggal 19 malam ini, malam 19 pun insya Allah tinggal 10 hari lagi juga, mungkin tanggal 29 terakhir bulan Jumadil Akhir ini. Qadarullah yang bisa berbarengan seperti itu, dan bulan depan pun banyak berbarengan ya, hatta Ramadan insya Allah tanggal 1 Ramadan sama 1 Maret bareng ya, 1 Ramadan 1 Maret. Tapi adik kita urusan bulan masih yang berhubungan dengan sesuatu Maret lewat-lewat ya, cuma ini malam tahun baru. Ingat kan, diajak berpikir. Ingat Rasulullah Allah mengatakan bil hikmati wal bayan, diajak berpikir dengan hikmah, diajak berpikir, diajak dia berpikir, diajak dia tahu yang mana salah dan mana ini, nanti baru dijelaskan dengan hukum. Diajak pikir, mizan banding. Ada wong sudah pernah kami sampaikan di beberapa majlis pada malam itu, nanti malam Rabu itu ya, ada wong sedang asyik dengan nyambut tahun baru, ada wong sedang asyik berzikir bermunajat kepada Allah. Kalau biko ini meninggal malam itu, apalah sebutan di luar. Oh, si Jo meninggal lagi nyambut tahun baruan, meninggal lagi tahun baruan. Si Usman meninggal lagi zikir lagi nyambut malam awal dan sebutannya sudah beda ya. Yang mana yang akan menjadi kebanggaan orang bini kita kalau kita meninggal misalnya apa ya, anak kita sampai cucu kita bangga, oh masya Allah ya kamu belum meninggal lagi malam awal rejek lagi punajat lagi berzikir. Tapi kan oh ya kalau meninggal lagi tahun besu katanya dibanggakan ya, walaupun tanpa maksiat ya, cuma duduk nyantai di rumah ya, nunggu jam 00 dari ya. Mana Ustaz Sukini hobi ngolol ya. Jadi kata kalau marah kalau pakai logika nunggu jam 0 apa ya? Kalau nunggu rahmat Allah, nunggu Lailatul Qadar, nikmat nunggu jam 00, subhanallah, wallah dunia la'ibul walahun sadaqallah. Kafe dan muslim cek itu galau. Begitu datang tiga hektar sebetulnya langsung otopet kami potong sholat astagfirullah, haula wallah. Emang ini kalau dia lagi bincang-bincang lagi itu meninggal jadi apa? Banyak macam itu ya. Kalau juga banyak dibilang lagi nonton konser meninggal ya, langsung yang disalahkan tempat konsernya. Padahal konser itu di mall, berarti lagi duduk meninggal macam-macam ya. Kawan kita masya Allah ya, maaf dengan Kak Namu biasanya Kak Karim kita, anaknya Asrul, budak majlis kita, rajin majlis lain juga, cantik apa yang meninggal, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam meninggal. Saudara sehat ya, maghrib berjamaah, isya berjamaah, bahkan beliau masuk ngurus musola. Oh, kampungku tinggal sedikit, sebelumnya rumah Mbak dari sini namanya. Harga masih ada enggak memakmur itu, masya Allah itu. Maghrib berjamaah, isya berjamaah itu, malam meninggal. Subhanallah. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, besok yang kita hadir di hari Ahad nanti, luar biasa. Sampai asal masih berdakwah, sampai maghrib masih berzikir, Bismillah masih berzikir, masih rotik, masih subhanallah. Habis selesai sholat isya, habis sholat ba'diyah, sholat itu yang masih ini dikenang terus ya, meninggal. Tapi kalau yang model macam tadi, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, walaupun bukan di tempat maksiat, bukan sedang bermaksiat, tapi nyambut tahun baru, nah itu judulnya itu, tahun baruan, meninggal. Kalau sebulan meninggal pas tahun baru di rumah sakit, itu tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Meninggal di rumah sakit, alhamdulillah, cuma tidak perlu pas tahun baru. Tapi ini tahun baruan, kan beda. Sedang tahun baruan meninggal, aminah, segala macam lah. Nasallallahu alaihi sedikit ya, dengan aturan logika pendek kita baik. Nah, bil hikmah aja omong kembali. Wal bayan jelaskan mana hukumnya tasyabuh dengan orang kafir, menghidupkan syiar orang kafir. Karena syiar orang kafir kan. Ya, kita nambahin jumlah orang yang lalai pada malam hari itu. Padahal saat ini ikhwan rahmatullah yang sangat menyedihkan.
Tiap hari musibah ini nambah terus, tidak berkurang. Kita ni alhamdulillah berkat mereka para awliya Allah Palembang itu jago, aman. Ya, tapi kalau dikit dari Palembang banjir dah dong. Apalagi kalau kita nyebar ke jauh, ke Sumatera Utara, ke Padang sana, Jawa Barat atau hampir seluruhnya, Garut dengan gempanya, atau dengan segala macam ada Garut sekarang. Longsor ada, banjir ada, ya, bumi bergerak ada, subhanallah. Jakarta dengan banjir, maka ada bumi tiap hari Jakarta terbakar. Nasallahu apa pantas ikhwan di malam itu saat ini umat Islam ribuan loh yang kehilangan rumah itu ribuan, bukan 10 bukan 20 ribuan penduduk. Kalau kakaknya mungkin ratusan kakak, rumah hilang, tak kasih lagi. Yang rumah model tanah bergerak itu dapat tunggu lagi rumah mereka, bahkan dilarang untuk mereka masuk rumah mereka, mengkhawatirkan sudah. Yang tak longsor kemarin itu juga, yang banjir bandangnya berapa ratus rumah. Nah sekarang kemana kita balik mana? Antum balik di sini tuh mati hidupnya ya. Mereka masih ditumpang di musola, di sekolahan, sisip di tenda-tenda darurat musim hujan tidak kacau iman. Minta maaf ikhwan. Antum aja di sini deh, kita yang kamar mandi nyaman indah macam ini. Kalau pas nanti cak mana rasanya? Tenda darurat itu tidak seperti itu. Kamar mandinya pun darurat, WC juga darurat. Apa pantas dalam keadaan sekian ribu umat Islam di negeri kita ini, baik usah kita nyoba ke Timur Tengah sana, dalam keadaan merintih, dalam kesusahan, sementara banyak umat Islam lain dalam keadaan senang-senang. Apalagi alhamdulillah nak berjawab yang segala macam tadi, begadang nunggu jam 00. Ya Allah, pakai logika sehat. Ampun, ya Allah, ngeri ya kalau sampai kayak tadi si fulan meninggal pas lagi tahun baruan. Nasallahu ya. Nah itu kan malam awal Rajab tadi dia tidak harus antum nak sampai subuh tak apa-apa, sesanggupnya. Ya dari maghrib sampai isya, habis isya itu baca Quran, baca wurdi itu isinya mengajak. Kalau khatam kedua bisa berdoa pada khatam Quran itu mustajab, ditambah malam itu sudah mustajab, tambah lagi pada khatam Quran. Itu bukan salat tasbih, zikir, munajat. Yang terpenting saat ini kita berdoa untuk umat Rasulullah, sampai untuk diri kita dan keluarga kita. Berdoa ya bagaimana kesusahan mereka dan kebingungan mereka dalam keadaan yang mengerikan. Antum bayangkan kita maaf di kampung ya, mungkin ada yang ngalami banjir, juga banjir pasang, ngoyok kacap di rumah nak masak satu. Padahal banjir itu paling 2 jam semut. Lah ini yang rob sekarang, banjir rob bisa banjir karena luapan air laut tinggi. Nggak tidur, nggak baca, sepinggang man. Nak masak mana? Maaf ikhwan, Anda bukan terlalu jauh berpikir. Nak beol, nak mana? Mesti tak cakap fungsi. Nahan mereka. Nak beol bukan dia toh. Dewan tetangga sekampung cak itu kan. Sekian itu sekian RW. Nah, fikir ikhwan. Kita orang dalam nikmat yang luar biasa. Balik ke rumah, tinggal kamar mandi, buka kosong, duduk nyukur, selesai, sehat, kencet, selesai. Mereka ya Allah pun bayangkanlah mak mana nak beol mandinya. Dan saya mikir sekolah budak mana itu sudah terlalu mungkin dia sekarang sudah ribuan bulan lah kuliah. Dia nak masak, nak apa, nak naruh gas di mana, ya, nak naruh mesin cucian pingin. Wah, ya Allah, alhamdulillah, Asallahu ya'amilna iyahum bilutfi hujudi wa karamih. Mudah-mudahan Allah berikan kasih sayang rahmat untuk segala musibah yang mereka dapatkan. Jadi kita pikir aja yuk mari, ya bukan cuma tugas ustaz, antum semua nak majlis usaha coba aja. Dan mereka di kita waktu kita tugas antum, tugas anak cuma nyampaikan dan ingatkan perkara ini mau tak terima itu bukan urusan kita. Cuma kita dianjurkan biar mau terima ada usaha lebih dari kita. Di antaranya pun keikhlasan, kemudian bercara dari cara bil hikmati wal bayan, dengan cara ya sopan satu kalimat dipakai, kemudian benar-benar keikhlasan. Kemudian kita pun ditambah samping kita ini sifat para salaf. Di samping mereka menyampaikan dakwah, mereka sebelum menyampaikan dakwah mereka berdoa duluan. Biar orang yang maco tulisan mereka yang mendengar mereka terbuka hatinya. Setelah dakwah minta berdoa lagi sama Allah. Mudah-mudahan dia sampai dari ikhlas di rumah Allah, nyampe ke hati yang mendengar dan diamalkan. Sampai target ikhwan, bertarget
Ya itu tadi. Babi kok baca sanggup. Kamu kan punya alumni SMA, alumni kuliah, alumni SMP. Siap ya? Siap ya kalau takut anjino di dulu. Ada baik saya ngerot kita dengan kecaman cacian. Jawab dengan senyuman. Jawab dengan senyuman. Ya, kita tuh terlalu ringan itu coba itu. Kalau sampai ngecam gitu, yang mencaci kita. Tapi kalau kita sudah bicara dari hikmah, bayang kita gambar atau bayang diri mereka tentang musibah yang ada sekarang. Di mana belum lagi Allah, kalau kita nggak nyebrang jauh ke Palestina sana. Sekarang Suriah pun tanah Suriah nggak dimbek oleh Yahudi kafir gitu, nggak tuh balik. Nggak dimbek dulu dari Suriah. Sementara di Palestina sendiri di Gaza masih terus mereka membunuh puluhan orang setiap hari. Belum di Lebanon. Sekarang Yaman diserangnya hari ini. Kalau jauh, apa pantas kita nak senang-senang, nak asik-asik. Apalagi sampai bermaksiat. Ya. Ingat ya, antum berusaha, antum berpikir mau coba ini. Itu berpikirnya antum sudah pahala, sudah nilai berdakwah di sisi Allah. Mana triknya biar cantik, biar bagus macam. Saya ingin bahasa itu musyawarah sama kawan. Kalau kawan kita punya maaf ya kawan, kita jangan pula jadi orang yang salah ya. Ketika antum pengen menciptakan satu konten, satu yang bagus, tahu-tahu kawan kita sudah nampil yang bagus, tidak usah marah, tidak apa-apa. Punya dia itulah saya ke. Oh, tidak tahu aku deweknya. Maaf, kita dewek tidak punya kemampuan. Kita dewek tidak ada kemampuan untuk membuat itu. Yang cantik. Sementara kawan itu sudah punya cantik. Tidak, bismillah, aku melok, mentol, paham loh. Ya berarti kita muat, belum tentu indah, belum cantik, ya mungkin ya beda juga niat kita. Sudah ada macam itu bikin. Dulu salafun salih di Hadramaut Auliya Salihin Abai benar. Dulu mereka zaman ini zaman Syekh Abdurrahman Segar di pucuknya lagi. Bahkan mereka pengen mengarang satu kitab yang di dalamnya mendidik ruh jiwa manusia untuk dekat sama Allah. Yang di dalamnya menyerahkan tentang syariat-syariat Allah. Sedang mereka berpikir seperti itu untuk membuat kitab yang luar biasa yang hebat untuk seperti itu. Subhanallah, kitab karangan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin datang sampai ke Hadramaut, sampai ke Tarim. Lalu mereka telaah, mereka baca. Mereka kata, sudah, lada kalau di sini kata mereka. Tidak perlu lagi kita ciptakan kitab baru. Ini sudah cukup kata mereka. Ini pun bentuk ketawaduan ya. Bahkan apa yang mereka belum terlintas ada juga di situ. Kalau sudah kita tidak usah pula. Alhamdulillah Allah sudah takdirkan ada seorang yang namanya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang mengantik langsung mereka kumpulkan katib orang-orang pintar nulis dengan hal cantik langsung dicetak. Zaman itu belum percetakan. Dalam satu malam itu diciptakan sampai 40 nuskhoh dari kitab Ihya Ulumuddin. Saking mereka melihat begitu hebat dan berkahnya kitab Ihya Ulumuddin tadi. Bukan habaib yang bikinnya, bukan turun Rasulullah, tapi mereka lihat ini luar biasa. Mereka pakai, mereka simpan apa yang mereka tadi kalau sudah diwujudkan Allah tanpa harus susah payah. Macam tadi juga ya, kita tadi sudah pengen bikin, tentu sudah ada yang ngawal kita, sudah dulu buat konten yang bagus, klip yang bagus, cantik bagus. Bismillah, izin tidak apa-apa, saya akan izin lebih bagus. Tapi niat orang kalau memang niat Allah Ta'ala tidak berpakai izin, bahkan dia berterima kasih. Kita punya klip, kita punya rekaman video atau apa yang kita buat sudah cantik, tahu-tahu ada menyebarnya, mau kasih gitu. Tidak perlu nak pakai izin. Macam kita siaran kita ni ada yang ngekak, ada yang letak, ada yang motong. PSM yang dihapus yang dilakbannya untuk mereka. Tak protes kami. Tidak buat semua kasih. Melok nyebarkan, jangan mau sensuti, jangan menyebarkan acara awal habis pulang ke bulan. Tenang hati kita. Ini termasuk tahun lalu beriman. Takwa. Kalau ujungnya dari awal sudah UUD ya pasti protes. Tahu UUD? Ya ujung-ujungnya itu protes. Oh ini bakal kita dapat flower, tidak dapat. Itu tidak nyari flower. Ya. Belajar ikhlas. Kesempatan waktu masih cukup ikhlas untuk mengingat kepada Rasulullah. Antum ngajak uang 50 yang belok masih kok wabah dah. Nanti beruntung. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu waktu perang Khaybar. Di dalam benteng Khaybar itu telah dikepung. Mereka terkepung dalam bentengnya. Dikepung oleh umat Islam, tapi umat Islam tidak bisa masuk. Itu dalamnya Yahudi. Model yang ada sekarang lah, Yahudi yang bahkan pernah mencoba membunuh Rasulullah, yang sudah pernah menyakiti umat Islam luar biasa, mempermalukan perempuan muslimah.
sudah dikepung, nak dibunuh mereka. Begitu bendera perang diberikan Rasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, tinggal ngedobrak benteng masuk dan pasti insya Allah akan bisa menang. Rasulullah tak pesan sama ya Ali, bunuhlah sebanyak-banyak orang, dengan itu kau beruntung. Tidak. Rasulullah masih mengatakan, ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah SAW, seandainya engkau mampu memberikan hidayah satu dari antara mereka, kalau kau mampu memberikan hidayah satu dari mereka, maka engkau beruntung, kata Rasulullah SAW. Nabi tidak nyuruh bunuh, tapi beri hidayah. Artinya kalau pacak tanpa dibunuh orang itu bisa masuk Islam, itu lebih diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum coba Bismillah. Kita kan punya grup, ya, macam itu karena grup sampai banyak ini. Grup Menawar, grup Basin, grup Dong Jaya, grup Majlis Umamadina, iya lah begitulah. Banyak yang grup. Ya, beda dikit yang anggotanya. Saya kira Bismillah, tawakal. Memang nggak tuh malah nggak pede. Nak ngirim ke grup alumni SMA, alumni kuliah. Bismillah, tawakal tu Allah. Belajar atau nak jadi ustaz, ya walaupun cuma boleh lewat macam ini baik. Menyampaikan balik ini walau ayat tak sampai ke respon. Oh, ada yang jempol, ya, ada yang juga macam-macam, ada yang amin, ada yang masya Allah, ada juga yang takoan. Ada ya. Tidak semua orang itu senang dengan kebaikan. Siapa gitu? Tak usah direspon, tak usah dibalas lagi. Allah, aku sudah nyampe. Ya Allah, pada ternyata dari 100 orang itu tidak ada sikap pun yang menerima nasihat itu. Tidak rugi Allah. Antum sudah dipuji Allah. Antum sudah membanggakan hati Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Boleh jadi dia tidak nerima, tapi subhanallah dia iseng ngasih ke kawan yang lain, kawannya yang malah nerima. Ya, boleh jadi. Nah, ikhtiar. Al-harakah barakah. Mumpung waktu masih panjang, kami gaul dengan alhamdulillah, bifadlillah, dari 2 minggu sebelum datang tahun baru kami sudah gaul dengan kami ingat bi'idznillah ini semua minallah tentang malam tahun awal bulan Rajab. Tinggal antum ikutlah menyebarkan dengan semampu antum dengan secara yang secantik-cantik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan sedikit bacaan kita, masih pembahasan tentang qada dan qadar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالدارين امين الامام عبد الله بن ابي بن محمد الحداد. واما ذكر القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب فلا باس به، وهو احتجاج على النفس وليس احتجاجا لها، لان العبد المبتلى والمصاب اذا علم ان المبتلي له هو ربه الرحيم وانه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تحقق وايقن أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا كثيرا، فيحمله العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم. وقد وضح والتبيين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محظور والمذموم فاحذروه، وعند البلاء والمصاب نافع، ولكن لمن يعدل عن الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahu alazim. Ikhwanahimahullah, mari sudah panjang lebar 60 dan kita tidak boleh haram hukumnya. Ketika seorang dalam keadaan dia bermaksiat, melakukan suatu pelanggaran syariat Allah atau tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan atau menerobos apa yang Allah larang, lalu dia mengatakan nak cak mana sudah ketentuan Allah kalau macam ini.
Ya, kalau tidak nandai kami maksiat, ada maksiat kami menundukkan Allah, itu haram hukumnya. Bahkan ucapan dia perbuatan yang sebenarnya lebih dahsyat dosa daripada perbuatan dosa itu sendiri. Lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Anak kita lalaikan, tidak kita jaga, tidak kita didik benar-benar, kita bebas kita bergaul dengan cara yang bebas sampailah kebablasan. Kalau sudah kebablasan, itulah kamu tuh anak tino tuh jatuh lain nak cak mana lagi, sudah zaman ini. Kalau sudah ketentuan Allah, nak cak mana gitu. Kalau sudah ketentuan Allah, pacak dia ngomong ketentuan Allah, sudah Allah, nak cak mana lagi. Sudah Allah, ini anaknya alhamdulillah melakukan perbuatan zina. Sudah Allah, sudah ketentuan Allah. Haram hukumnya, haram hukumnya. Dan tidak boleh. Begitupun kita ketika menghadapi hal-hal yang sifatnya musibah. Tapi ketika musibah ini boleh kita mengucapkan hal yang seperti tadi, bukan untuk ihtijaj, menentang atau menyalahkan Allah, tapi untuk menjadikan justru kita ridho dengan ketentuan Allah. Macam ada orang dapat musibah, macam musibah pula, kecelakaan atau kehilangan sesuatu, apalah nama musibah tersebut. Lalu untuk menghibur dia sudah ikhlaskan, sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Insya Allah ada hikmahnya. Mungkin Allah akan angkat derajat kamu, Allah nak muliakan kamu. Nah, itu boleh kita pakai sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Nah, tapi hati-hati dulu ngomong macam ini, jangan ngomong lagi panas, lagi paning tinggi. Takut jadi terucap kalimat salah. Ketika misalnya baik, ini kejadian seorang anak meninggal di rumah sakit, dan dia tahunya ini karena kelalaian dokter. Ini karena kelalaian dokter, misalnya baik. Lalu kita ngomong, sudahlah, ikhlas, kalau anak kamu itu masih kecil, tidak berdosa, bahkan kamu di akhirat. Ini sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Tidak kata-kata, tidak baca, Allah, ini dokternya memang salahnya, tidak kata ketentuan Allah ini. Bisa kufur itu, bisa kufur. Nah, dia melakukan itu tanpa sadar. Kalau emosi itu biasanya akalnya tidak berfungsi, karena keluar kalimat kotor. Macam kali pada gambar sama Tom sampai orang ngomong, aku paling mijak Quran. Ketika dia emosi, sudah kau tuh sudah bayar masalah bayar duit utang, aku sudah bayar. Beliau kata sudah aku sumpah aku sudah aku paling mijak Quran. Belum mijak lah, harga waktu keluar dari Islam dia belum mijak. Nah, macam tadi orang lagi emosi, lagi sepanjang tinggi, jangan kita langsung masuk, sudah ikhlas kelah, sudah qadar Allah, ketentuan Allah. Nah, juga kadang-kadang mereka apalagi yang model perempuan yang terpukul dengan kehilangan anak yang sangat disayanginya. Kalau macam itu Allah dah adil. Jadi Allah dah adil. Tapi lebih anak kami. Mungkin aku banyak nonton sini tu orang tak faham. Kadang-kadang ucapannya seperti itu. Ya, Tuhan Allah dah adil. Udah kata salah. Kadang-kadang ini termasuk ucapan yang tidak boleh, man. Salah apa kami ini, dosa apa kami ini, sampai anak kami masih kecil tadi ini. Kita ngomong macam mana tadi, kalau kita ngomong bukan jadi baik, bukan jadi ngomong, bahkan keluar kalimat seperti tadi, talak dulu, dingin dulu. Sudah dingin, kalau memang masih butuh kita tunjuk ucapan seperti itu, sudah ini qadar Allah, sudah ketentuan Allah, kata kita hindari lagi. Sampai kali tidak manfaat ucapan sudah biarlah baik, dia sudah dingin sudah. Ini kan ada orang awam, tak tahu dengan emosinya, menyalahkan uang, menyalahkan ketika sudah ini sudah qadar Allah, ketentuan Allah. Siapa pun tak pacak rohaknya ini, tidak katik-katik. Nah, sampai dia akhirnya menentang Allah. Bukan qadar Allah ini, memang salah dia tu salah dia tapi sudah ketentuan, tidak katik-katik. Bahaya ya Pak, bahaya. La ilaha illallah, sama seperti orang yang naudzubillah karena kebodohan, kadang-kadang orang berkitar ketika kita menyampaikan tentang syariat Allah yang sudah ketentuan tapi tidak adil. Masalah pembagian waris, misal budak ini 3 budak, tina sikap lanang 2. Begitu bak meninggal, bagilah tinggal 3 budak ini lah kan ahli waris tadi. Datang ke kiai, di kiai kalau macam ini tetap 5. Kamu tetap 5 kiai, kami 3. Iya, kalau syariat ngatakan sebagaimana firman Allah dan Nabi Muhammad jelaskan dalam syariat, kalau kamu macam ini tetap 5. Apa tetap 5 kiai? Lidah karim ngatur hadar saya, uang lanang dapat 2 bagian, kita dapat sikol. Jadi mana itu kiai?
Jadi limau tadi itu untuk si lanang ini, untuk lanang ini. Nah, begini si kau macam itu udah adil itu. Ini sudah syariat, inilah sudah ketentuan dari Allah. Oh, kau macam itu udah adil Islam, tak benar syariatnya. Oh, itu keluar dari Islam kita. Satu tak benar syariatnya, tak adil itu tak boleh. Apalagi tak benar, keluar dari Islam. Kalau macam itu stop. Bukan istighfar, syahadat ulang gitu. Suruh syahadat lalu istighfar, bukan cuma istighfar. Nah, kadang orang awam yang tidak paham, tidak duduk di majlis, tidak dekat sama ustazah, tidak dekat dengan ustaz, tidak ngerti macam ini, bawa emosi. Emosi. Nah, Imam Haddad mengatakan, kata beliau, wa amma dzikrul ghadab wal ghadab wa tadhkir bi inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bih. Kalau kita menyebutkan, mengingatkan ketika dapat musibah, dapat bala, sudahlah ikhlaskan, sudah ketentuan Allah. Nah, macam mana lagi kata Allah, kalau ada anda tidak terjadi. Tapi ingat ya, tengok si koroni nanti sampaikan. Itu boleh. Kita membalikkan ini sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Sudah mengatur kalau itu boleh kita sampaikan. Kalau untuk musibah, bala, dan kita tambahin semangat hikmahnya, mudah-mudahan yang hilang diganti Allah, yang lepas dibalikkan Allah. Inilah kalimat-kalimat yang membuat dia terhibur. Bahwa ihtijaj ala nafsi wa laysa ihtijaj laha. Ya, itu benar untuk memberikan untuk diri kita sendiri, bukan itu kembali kepada ghadab tersebut yang kita tolak, tidak, tapi kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Karena al-'abda al-mubtala wal musab idza 'alima anna al-mubtali lahu wa rabbuhu ar-rahim. Karena kalau kita tahu ketika seorang dapat musibah, inilah orang mukmin muslim, dan kita mendapatkan hal yang seperti ini. Ketika kita dapat musibah, dapat apa kegagalan, apalah, gagal masuk pegawai, gagal jadi tentara, gagal kawin, ya, gagal pergi haji, banyak orang stres sampai. Gagal kawin stres, gagal pergi umrah, gagal pergi haji, stres sampai masya Allah, betul-betul segala macam. Gagal pegawai, gagal apalah yang sudah dengan cara itu sudah matang, sudah tinggal lembek-lembek, tahu lepas. Saat itu banyak manusia tidak bisa menerima ketentuan Allah. Tak bisa menerima ketentuan Allah. Padahal kullu ma yusibani illa ma kataballahu huwa maula. Apa yang menimpa itu sudah ketentuan Allah kalau itu. Cuma tidak semua orang, kadang orang baca cuma ngomong, tapi ketika menghadapnya dia tidak baca. Tapi insya Allah berkat kita sering duduk di majlis taklim, atau sering berzikir, sering sholawat, itu akan muncul di hati kita. Ya, karena dapatkan beberapa ikhwan Tuhan yang dulu panas barang. Kalau ada masalah dia ajak gocor tu lah. Kalau ada sifat dia ditipu, dipengaruhnya. Tapi berkat dia duduk sering di majlis, dekat sama asatis. Ketika dapat musibah seperti itu dia ditipu orang, dikira orang, diberi orang, orang ingkar janji. Dia baca sabda doa. Tidak dituntutnya dari perkara dari ributnya. Sudahlah, kalau orang bagian anda tak kemana gitu. Berkat duduk di majlis, berkat dapat bimbingan ustaz, ulama, kiai. Bukan dia sering baca zikir, sholawat dan seterusnya. Hanya dia berubah, itulah hasil dari majlis. Ya, hasil dari majlis itu ya, dari segi ilmu kita dapat, syariat kita paham, dan juga ada perubahan pada jiwa kita. Ya, makanya kita minta dalam berdoa dalam menuntut itu, Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm. Hilm itu sifat sabar, sifat sopan, sifat santun, lemah lembut, tidak temperamen, tidak emosional, tidak terlalu kegagapan, bisa ngambil dengan tenang. Ada masalah apa tenang. Nah, balik masalah itu tadi. Ya, ketika kita dapat musibah, kita tahu, kita sadar ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah tak mengendali, tak terjadi macam sering kami sampai pada ikhwan. Dikir yang sering kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad. Pahami maknanya, sudah paham, tahu artinya, pahami maknanya. Mudah-mudahan tertanam di hati kita. La mani'a lima a'taita. Tidak bakal terjadi, tidak bakal ada yang mampu, tidak ada yang mampu untuk mencegah apa yang Allah lanjut sama kita. Baik itu kebaikan atau keburukan. Wala mu'tiya lima na'ta, wala mu'tiya lima, tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang Allah tidak akan memberi kepada kita, baik kebaikan atau keburukan. Ketika seorang hamba tahu Allahul huwal ahlil mana' wal ata', Allah yang memberi dan yang mencegah, maka dia ridha. Dia
menerima dengan ketentuan Allah. Di kadang-kadang dipanasi orang tidak baca, itu sudah sesuai dengan prosedur kan, baca dan akut ini pasti mulai kalau yang lillahi ta'ala sudah. Kadang-kadang kita bingung sih ya, macam jauh kita datang mencari orang macam kejadian yang sekarang terjadi ya, bayi yang meninggal tapi bayi tertukar itu kan, bayi itu sudah meninggal, orang sudah kubur. Kalau tuntutan orang tuanya pengen untuk keadilan, pengen dapat anak, jadi tadi kan yang anak yang tertukar itu ya, bayi dipaksa diangkat, dibongkar kuburannya. Ya Allah, kalau ya, ini memang kasusnya beda ya, karena kasus dengan anak dia bukan yang meninggal ini, yang itu. Nah macam kadang yang sudah meninggal memang anaknya dewek, cuma ada yang indikasinya ada yang mati dibunuh, diracuni, ini mati ayah dibokal, dimbek darahnya, dimbek simpel dagingnya untuk memastikan apa benar mati diracuni atau tidak. Kita kalau orang sudah lillahi ta'ala kita sudah ikhlas. Kalau memang ini perbuatan jahat manusia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, sudah baca apa selesai, apa yang tidak boleh dikuburkan dibongkar. Ya, tapi kadang-kadang dia manusia buat sampai 3-4 kali kan, dia otopsi, dibongkar lagi, dimbek lagi, dibongkar lagi, dimbek lagi, untuk menentukan benar tidak dia ada keracunan, benar tidak dia apa. Mencari dengan judul mencari keadilan. Memang dalam syariat boleh-boleh seperti itu. Cuma kan kalau mereka sudah lillahi ta'ala lepaskannya, ya mungkin beda kasus, beda keadaan, selesai sudah. Ya, kami ikhlasnya. Ini ada kawan kita macam itu, mengalami seperti itu. Sempat pasangan tadi jadi maaf ya, kasih tadi jadi dia bercerai sama bininya. Nah, bininya tadi kawin lagi. Anak dia masih kecil, bela bininya tadi. Kawin lagi, mulai walhasil singkat situ, kemudian sampai sakit sampai dia meninggal. Jika tertahu ada yang ngompoi, nyampe ke sana dia, anak kata bukan meninggal tidak wajar, meninggal tidak wajar. Sudah dikumpul sampai ada yang ngomong coba kau, dia itu tadi. Kau tuntut, kau minta kau datang lapor ke polisi, minta diotopsi, minta dino, siapa tuh? Jadi lambat dia sharing sama ustaz, sama sadis. Sudah meninggal, dia juga acara gitu. Kau pikiran tenang, anak kau sudah tenang di kuburan. Terus kasih faedah gitu. Cuma menghidupkan pemusuhan baik. Dan itu pun baru prediksi, pecahnya mati tidak wajar. Ya, lain kalau minumnya dicekok ini racun atau lain. Alhamdulillah hanya kalau dari ikhlas itu sudah. Nah, kalau dia pernah anak kalau meninggal sudah ada hidup lagi. Tenang dia, menyimaknya sudah ketentuan Allah ini sudah gadar Allah. Nah, di situ dia tahu tentang Allah, Tuhan, pemilik dirinya, pemilik alam semesta yang telah menentukan musibah dan bala tersebut. Dan Allah telah memberikan jaminan atas semua orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Dalam ayat kan mengatakan ma'asabah musibatan fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Sesungguhnya apapun yang terjadi dari musibah pada diri kita, pada alam semesta ini, semua itu sudah ditentukan Allah dari sebelum terjadinya kejadian tersebut. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan. Kalau sudah yang akan terjadi pasti terjadi. Inna dzalika Allah yasir likai la ta'saw ala ma fatakum. Di sini nasihat Allah untuk kita ini ya, agar kita tidak merasa sedih dan kecewa atas apa yang lepas dari kita. Ya, dan tidak juga gembira sampai lupa diri ngerasa ini hasil usaha kita. Hakikatnya Allah yang menentukan, anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita mendapatkan sesuatu, tapi itu adalah pemberian Allah. Bukan kalau karena kesalahan hilangnya sesuatu, tapi itu sudah ketentuan Allah. Mungkin hadis yang pernah disampaikan beberapa kali sama ikhwan, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis itu, tidaklah suatu kesalahan akan menimbulkan suatu musibah, dan tidak suatu musibah harus diawali oleh suatu kesalahan. Jadi sudah Allah, sudah ketentuan Allah. Boleh jadi terjadi suatu kesalahan, tapi tidak terjadi suatu musibah. Boleh jadi tanpa ada kesalahan, musibah itu akan terjadi. Qadarullah ma syafa'a. Wallahu a'lam bishawab. Wa nahmadullah untuk malam hari ini sampai sebelum. Dan insyaallah kita ketemu lagi tahun depan. Depan insyaallah taala yang terbaik, lebih indah, lebih berkah. Ingat yang kami sampaikan banyak di awal dari Imam, mudah bisa didengar, bisa diapresiasikan dalam usaha-usaha untuk mengajar orang dalam kebaikan. Ya, tawassul bil haqq, tawassul bis sabr, ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Fadhal Anda yang nak berwudu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim.